بحقهم وشفانا الله تعالى من كل الأمراض والأسقام بحقهم وأعطانا الله العافية والراحة والسلام بشرفهم وجعل جميع المجتمعين في هذا المجلس من عباده الصالحين بحرمتهم وبارك الله تعالى بحقهم في هذا المجلس المهيئ لوعظ العالم المكرم الخطيب الفصيح سمسار الحق الهدوي قبل الله تعالى عمره وأعطاه الله طول العافية والراحة والسلامة اللهم بحق جميع البدريين بارك في هذا المجلس وجميع الأمور المتعلقة به يا رب العالمين وإلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها خاصة إلى روح شيخنا ومناذنا ومعتمدنا وسندنا قطب الأقطاب وغوث العالم السلطان محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى روح سلطان العارفين وسيد العاشقين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الشيخ سلطان الهند خواجہ معین الدین الجستی الأجمیری قدس الله تعالى سره العزيز وإلى أرواح جميع مشايخ السلسلة القادرية والرفاعية والجستية الصابرية والسهروردية الكبروية الأحمدانية قدس الله أسرارهم ثم إلى أرواح آبائي وأمهاتي وجميع أصول كل واحد منا وإلى أرواح جميع الأولياء والصلحاء والعلماء والسادات المدفونين في مقابر أهل هذه البلدة وإلى أرواح جميع المدفونين في مقابر أهل هذه البلدة اللهم بحق جميعهم يسر لنا جميع أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا اللهم بحق جميع الشرفاء والعلماء والكرماء المذكورين بارك في هذا المجلس وفي هذا الاجتماع وجميع الأمور المتعلقة بهما يا رب العالمين اللهم اجعلنا كلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين اللهم اجعل جميع المجتمعين في هذا المجلس من عبادك الصالحين اللهم اجعل جميع المجتمعين في هذا المجلس من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلامذتنا وجميع من تعلقوا بنا متمسكين بعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്ത് ഉലമാ التي أثبتها وبينها وأسسها رئيس السادات വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് اللهم انفعنا بعلومه واشفنا من كل الأمراض والأسقام بحقه وبارك بحقه في هذا المجلس والأمور المتعلقة به يا رب العالمين وأوصل ثواب ما قرأناه وما صليناه أيضا إلى حضرات جميع العلماء الذين عاشوا وشمروا وسعوا في حياتهم لإثبات ونشر عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്ത് ഉലമാ من العالم الفاضل رئيس المثل في قرنه قطبي محمد مسلم نبر الله تعالى بركته والعالم الفاضل صفوة المدرسين والواعظين فاضل أحمد مسلم نبر الله بركته والشيخ أستاذي قنية أحمد مسلم نبر الله بركته والشيخ الأستاذ الفاضل شمس العلماء بكر مسلم نبر الله تعالى بركته وغيرهم من العلماء العظام والسادات المعلمين المحترمين يا رب العالمين اللهم بحق جميعهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا كلنا من أهل الجنة اللهم اجعل جميع المجتمعين
في هذا المجلس من الرجال والنسوان من أهل الجنة ومن المفرحين بلقاء وجهك يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا SKSSF കൊയ്തേരി ശാഖാ കമ്മിറ്റിയും കൊയ്തേരി മഹല്ല് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പഞ്ചദിന പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സമാപന ദിവസം ഈ ധന്യമായ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഗമത്തിന് സ്വാഗത ഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നു സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ കൺവീനർ ബഹുമാന്യനായ പി മുഹമ്മദ് തയ്യിബ് റഹ്മാനി. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. ഏറ്റവും ആദരണീയരായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അന്തരായ ചേലക്കാട് ഉസ്താദ്, വില്യാപ്പള്ളി ഉസ്താദ്, മറ്റ് വേദിയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കൊയ്തേരി ശാഖ SKSSF കമ്മിറ്റിയും മഹല്ല് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പഞ്ചദിന മതപ്രഭാഷണ വേദിയുടെ സമാപന ദിവസത്തെ ചടങ്ങിലാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതൊരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖാഇന് കാരണമാകുന്ന ഒരു അമലായി, കർമ്മമായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കൊയ്തേരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും നിലകൊള്ളുന്നത്. കേരളക്കരയിലെ പ്രഗത്ഭ വാഗ്മിയും അതോടൊപ്പം വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മലയാളേതര ഭാഷകളിലൂടെ ഇസ്ലാമിക ദഅ്വാ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിംസാർ ഹഖ് ഉദവി, അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം, ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഉസ്താദുകളുടെ ഡേറ്റ് ലഭിക്കുകയും ആ ഡേറ്റ് ലഭിച്ച അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ, മറ്റ് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, പ്രത്യേകിച്ച് സംഘർഷഭരിതമായ പല അന്തരീക്ഷങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു തെല്ല് ആശങ്കയോടുകൂടെ, ഭയപ്പാടോടുകൂടെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അതൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സന്തോഷകരമായ രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സുദിനം നമ്മിലേക്ക് വന്നണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘാടകർ ശാഖ SKSF കമ്മിറ്റിയും അതേപോലെ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണ പരിപാടിയോടുകൂടെ നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു പൊന്തൂവൽ തുന്നിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് കടന്നുവരുന്ന മഹല്ല് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയും കൂടിയാണ്. ഓരോ
നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ കഥനങ്ങൾ പേറിക്കൊണ്ട് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അസഹ്യമായ ചൂടിലും തണുപ്പിലും കുടുംബത്തെയും നാടിനെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ആശങ്കകളും പ്രയാസങ്ങളും നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതൊക്കെ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും നാട്ടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിലുള്ള പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ വിഷമങ്ങൾ അകറ്റാൻ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു കൈത്താങ്ങാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശം. ഇതിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു റിലീഫ് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രഭാഷണ ചടങ്ങ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, വല്ലാഹു ഫീ ഔനിൽ അബ്ദി മാ കാനൽ അബ്ദു ഫീ ഔനി അഖീഹി. തന്റെ സഹോദരനെ ഒരടിമ സഹായിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവനെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലാണ് ഈ ഒരു വഅദ് നടക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി ഈ ഒരു ഹദീസിനെ കൂടുതൽ പ്രശോഭിതമാക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഹായമാണ് എങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ കേവലം ഒരു സൃഷ്ടിയായ നമ്മുടെ സഹായമാണ് ആ സഹോദരന് ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ പ്രേരകം എന്നുകൂടി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉണർത്തുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതലായൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിംസാർ ഹഖൂദവി മുള്ളുകൾ വിരിച്ച പാതയിലൂടെ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉയർത്തിയതാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് എന്ന വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവர்கள் ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. അരമ്പ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ഒരു വിശുദ്ധ ദീനിനെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളും യാതനകളും ഏറെ വലുതാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ ആ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് നമുക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദ് അവர்கள் അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പരാമർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നു. ഈ സമാപന വേദിയിൽ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാലക്കാട് ഉസ്താദ് അവരുടെ സാദരം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട TMV അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ്, അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട SKSSF സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ ഏറെ ആദരവോടുകൂടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ വേദിയിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറാംഗവും നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ ഒരു കർമ്മശാസ്ത്ര രംഗത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു അത്താണിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വില്ലാപ്പള്ളി ഉസ്താദ് അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. SYSന്റെ ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷനും നമ്മുടെ കടമേരി റഹ്മാനി അറബിക് കോളേജ് പ്രൊഫസറുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് CH മഹ്മൂദ് സാദി ഉസ്താദിനെയും, അതേപോലെ സമസ്ത നാദാപുരം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കടമേരി റഹ്മാനിയ പ്രൊഫസർ ഉസ്താദ് ബഷീർ ഫലി ജയ്ക്കോൻ ഉസ്താദിനെയും, ഈ CVM വാണിമേൽ സൂപ്പി നരിക്കാട്ടേരി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അഹമ്മദ് പുന്നക്കൽ, SP അന്തങ്ങൾ മുഹമ്മദ് മൗലവി പടിഞ്ഞാറത്തറ, അഷ്റഫ് കൊറ്റാല, സിദ്ദീഖ് വള്ളിയോട്, നസീർ വളയം, സൈനുദ്ദീൻ ദാരിമി, അതേപോലെ ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രസിഡിയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന MK മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് MK മൊയ്തു, മദ്രസ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഈച്ചോളത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജി, പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് TMB കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി, പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ സെക്രട്ടറി PV പോക്കർ സാഹിബ്, മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ MK കുഞ്ഞബ്ദുള്ള, P അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഫൈസി, മഹല്ല് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി KK അഷ്റഫ്, അതേപോലെ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന MK അഷ്റഫ്, O മുനീർ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങി മുഴുവൻ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക്
ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം വളരെ നേരത്തെ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ, അതേപോലെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചത് മുതൽ അതിനുവേണ്ടി ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ പ്രചരണ രംഗത്തും അതേപോലെ മറ്റ് പല രീതിയിലും ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും എല്ലാ രീതിയിലും സഹായിച്ചുകൊണ്ട് എന്നും ഇന്നും അന്നും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട TMV അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീൻ. സ്നേഹ ബഹുമാനമുള്ള മുസ്ലിം കേരളത്തിന്റെ അഭിമന്യ നായകർ SKSSFന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവറുകളെ, സമസ്തയുടെ സമുന്നതരായ നേതാക്കൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാലക്കാട് ഉസ്താദ്, വില്യാപ്പള്ളി ഉസ്താദ്, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് സാദി, നമ്മുടെ മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യങ്ങളായ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള CVM വാണിമേൽ, അഹമ്മദ് പുന്നക്കൽ, സൂഫി നെരിക്കാട്ടേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദിയിലെ ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, വിതരി ശാഖ SKSSF, വിതരി മഹല്ലി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പഞ്ചദിന പ്രഭാഷണ പരിപാടിയുടെ സമാപന വേദിയാണ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനം അടുത്ത് വരുന്ന ഇന്ന് റബീഉൽ അവ്വൽ 10-ാം രാവാണ്. വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ രാവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമം ആരംഭിക്കുകയും ഈ പ്രദേശത്തുകാരനും UAE-യിൽ സിംസാറുൽ ഹഖ് ഹുദവിയുമായി വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്റെ മാന്യ സുഹൃത്ത് P. അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഫൈസിയുടെ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുകയും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ചെറുപ്പക്കാരും മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ സജീവമായി മുമ്പോട്ട് പോവുകയുമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഏകദേശം ഇതേ കാലയളവിൽ ഹാഫിദ് അഹമ്മദ് കബീർ ബാഖവിയുടെ വളരെ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ഒരു പരിപാടി ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരിപാടി എന്നതിലുപരി ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആവേശം പകരുന്നത് ഈ മഹല്ലിലെ 286ഓളം വരുന്ന പ്രവാസികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. UAE-യിലും ഖത്തറിലും കുവൈത്തിലും ഒമാനിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി യോജിപ്പിച്ച് വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപപ്പെടുത്തുകയും കൃത്യമായ അജണ്ടയോടുകൂടി ഈ മഹല്ലിലെ മത സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റത്തിന്, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായി മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നൊരു സംവിധാനമാക്കി അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ സംഘാടകരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇതിന്റെ ഒരു പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടുകാരേക്കാൾ ഉപരി ഏറ്റവും സജീവമായും ആവേശകരമായും ഈ പരിപാടിയോടൊപ്പം നിന്നുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും അതേപോലെ തന്നെ നിരന്തരമായി പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഇതുമായി സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് സാമ്പത്തികമായിട്ടുൾപ്പെടെ ധാരാളം സഹായം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ അവസരം ഞാൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിംസാറുൽ ഹഖ് ഹുദവി നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്താനിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ മഹല്ല് സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത്
ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ സംവിധാനത്തോട് വളരെ കൃത്യമായ നീതി പുലർത്തുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന വളരെ കൃത്യമായ സംവിധാനമുള്ള ഒരു മഹല്ല് സംവിധാനമാണ്. ആ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ SKSSF-ഉം അനുബന്ധ സംഘടനകളും വളരെ സജീവമായി ഈ മേഖലയിലെ ദീനീ പ്രബോധനവും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക പുരോഗതിക്കായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ സജീവമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് ഏറ്റവും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ, ഈ വളണ്ടിയർമാർ, നിരവധി ആളുകൾ ഈ സംരംഭത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി വളരെ സജീവമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെയുള്ള നന്ദിയും അവരോടൊക്കെയുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇവിടെ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് മുസ്ലിം കേരളത്തിന്റെ അഭിവന്ദരായ നായകർ, SKSSF-ന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ, ഏറെ ആദരണീയരായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ്. ബഹുമാന പുരസരം ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങളവர்களോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അറബിക്കടൽ അലകളിലൂടെ മലബാറിന്റെ വർണ്ണപ്പീലി കണ്ടാസ്വദിച്ച് കരയണിഞ്ഞ യമനീ സന്തതി, കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗേഹത്തിലെ വർത്തമാനകാല നായകൻ, കേരളത്തിലെ ആധികാരിക വിദ്യാർത്ഥി യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ SKSSF-ന്റെ അഭിവന്ദ്യനായ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഈ മഹാസംഗമത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണ്. നാടിനു വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ PME അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ് അവരുടെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചേലക്കാട് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വെള്ളിയാപ്പള്ളി ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസാറുൽ ഹക്ക് ഉദവി, ബഹുമാനപ്പെട്ട CH മുഹമ്മദ് സാദി, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബി നെൽക്കാട്ടിരി, ബഹുമാനപ്പെട്ട CVM വാണിമേൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് പുന്നക്കൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട SPM തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മതസാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, വിദ്യാർത്ഥി യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാരി ശാഖ സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷനും വിദ്യാരി മഹലിൽ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പഞ്ചദിന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ സമാപന വേദിയിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സംഗമം സ്വാലിഹാമരായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാൽ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു നിറത്തുരുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മേവരെയും അള്ളാഹു ഇതേപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്നാദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൽമിന്റെ സദസ്സാണ്. സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിലെ ആരാമമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച ആ സദസ്സിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത്. ഈ സദസ്സിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചിരുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. 5 ദിവസമായി ഇവിടെ പ്രഗത്ഭ പ്രഭാഷകരുടെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ നിരവധി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വഴിമുത്തുകൾ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മാതൃകാപരമായ വിശ്വാസികളായി മാറണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് വളരെ മഹത്തായ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. പ്രവാസികളുടെയും SKSSF-ന്റെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു ഈ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചെരുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ സദസ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ധന്യമാണ്.
അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ചും ആ പ്രവാചകരുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ, പ്രവാചകർ കൊണ്ടുവന്ന നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മഹനീയമായ ആ മാതൃകകൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിജ്ഞാന സദസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ. നാം ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നത് ലോകത്തിന് കാരുണ്യമായി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച അന്ത്യപ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പുണ്യമാസത്തിലാണ്. ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം അള്ളാഹു കാരുണ്യത്തിന്റെ നിറകുടമായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഈ ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചതാണ്. ആലമീൻ, സർവ്വലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ നബിയെ താങ്കളെ നാം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ വചനം. സർവ്വലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നിയോഗം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രവാചകരുടെ നിയോഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പുണ്യപ്രവാചകരുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക മുസ്ലിങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ ഭാഗമായി പുണ്യപ്രവാചകരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൗലിദ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഭാഷണങ്ങൾ, മീലാദ് റാലികൾ, അന്നദാനവും ഒക്കെ നടത്തി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ പുണ്യപ്രവാചകരുടെ ആ അനുധാവനം പിൻപറ്റാൻ വേണ്ടി നാം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദികൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ പ്രവാചകരുടെ ദർശനങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മാതൃകാപരമായ വിശ്വാസികളെ മാറണമെന്നാണ് ഓർത്താനുള്ളത്. അങ്ങനെ ജീവിച്ച മഹാന്മാരുടെ പാത നാം പിൻപറ്റണം. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉണർത്തുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ ഉത്തമമായ മാതൃക നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകുമ്പോൾ ആ പുണ്യ പ്രവാചകരുടെ ആ പാന്താവ്, ആ വഴികൾ പരിപൂർണമായി നാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് നാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്താനുള്ളത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ ഉത്തമമായ മാതൃക ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പരിപൂർണമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് വിശ്വാസികളായ മുസ്ലിം സമൂഹം. എന്നാൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് വിപരീതമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മാതൃകയാക്കുന്നതിന് പകരം സിനിമാ താരങ്ങളെയും കായിക താരങ്ങളെയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ആധുനിക സമൂഹം മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ, അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ, അവരുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ, അവർ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും താല്പര്യപ്പെടുന്ന യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും നമുക്ക് ധാരാളം കാണാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉത്തമമായ മാതൃക ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതാണ് നാം പിൻപറ്റേണ്ടതെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ നമ്മെ ഉണർത്തുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ അത് പിൻപറ്റാനോ ഇന്ന് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല. അതിലൂടെ നാം അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ നിന്നും നാം അകലം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ അല്ലാഹു പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ നിന്നും നാം അകലം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ അല്ലാഹു പല പരീക്ഷണങ്ങൾ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലൂടെയും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭൂമി കുലുക്കങ്ങളും സുനാമികളും കൊടുങ്കാറ്റുകളും പ്രകൃതി, അതുപോലെ തന്നെ പ്രളയങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നാം അകലം പ്രാപിക്കുന്നതല്ല. ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ മാത്രം നാം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ, ഇത് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാം ആസ്വദിക്കണമെന്ന തരത്തിൽ മാത്രമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പാരത്രികമായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് നാം അകലം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന്, ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകും. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, നമുക്ക് സാധിക്കണം. എപ്പോഴും അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളായി മാറാൻ നാം തയ്യാറാണെന്നാണ് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്താനുള്ളത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പരിപൂർണമായി പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ആ പ്രവാചകർ കൊണ്ടുവന്ന് സ്വീകരിച്ച് നിശ്ചിതമാക്കിയതിൽ നിന്ന് പാടെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഓരോ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും തയ്യാറാവുക. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ സദസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ നാം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിരന്തരമായ ഉത്ബോധനങ്ങൾ,
അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് മാത്രം ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല നാം, പാരത്രികമായ ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടവരാണ്. ആ പാരത്രികമായ ജീവിതത്തിൽ നാം ജീവിതം അനുഭവിക്കേണ്ടവരാണ്. ഈ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 60-70 വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതം. അതിനുശേഷം നാം പാരത്രികമായ ഒരു ജീവിതം അനുഭവിക്കേണ്ടവരാണ്. അവിടെ നമുക്ക് വിജയമുണ്ടാവാൻ, അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ലഭിച്ചുകൂടാൻ സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കാണിച്ചു തന്ന മഹിതമായ പാത സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസികളായി നാം മാറണമെന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇന്ന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നാം അകലം പ്രാപിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ കടന്നുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ ഇന്ന് വർദ്ധിക്കുകയാണ്. 3-4 കുട്ടികളുടെ കുടുംബിനികൾ പോലും നൈമിഷികമായ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ. അതിന് തടസ്സമാകുന്ന സ്വന്തം മക്കളെ പോലും കൊല ചെയ്യാൻ പോലും മടിക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരുണ്യം പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആസ്വാദകരമായ ജീവിതം അത് മാത്രമായി ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിത രീതികൾ മാറുകയാണ്. കാരണം അത്തരം ചുറ്റുപാടുകളിലൂടെയാണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മലീമസമാക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകളും അതുപോലെ തന്നെ സംവിധാനങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്ന് വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ടെലിവിഷനും സിനിമകളും സീരിയലുകളും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മൊബൈൽ ഫോണും ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കാണുന്നത് എന്തും സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി സമയം നാം നീക്കിവെക്കുന്നു. ധാരാളം സമയങ്ങൾ പൈങ്കിളി സീരിയൽ കാണാൻ, അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ വികാരത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്. വൈകാരികമായി നമ്മെ അധർമ്മത്തിലേക്ക്, അസന്മാർഗിക പ്രവണതകളിലേക്ക് നമ്മെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം സിനിമകളും സീരിയലുകളും കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ കാണുന്ന നടിമാരെയും നായകന്മാരെയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. കാരണം അതുമായി മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹം ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാരത്രികമായ ജീവിതം നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നശിച്ചു പോവേണ്ടവരല്ല നാം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസികളെ മാറണം. അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവേണ്ടതുണ്ട്. നന്മകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക, ദിക്റും സ്വലാത്തുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹദീസുകൾ പഠിക്കുകയും പകർത്തുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ജീവിച്ച് ഉത്തമമായ വിശ്വാസികളായി മാറാൻ തയ്യാറാമെന്നാണ് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്താനുള്ളത്. കുൻതും ഖൈറ ഉമ്മത്തിൻ ഉഖ്രിജത് ലിന്നാസി തഅ്മുറൂന ബിൽ മഅറൂഫി വതൻഹൗന അനിൽ മുൻകർ വതുഅ്മിനൂന ബില്ലാഹ്. മാനവ സമൂഹത്തിന് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ നിയുക്തമായ ഉത്തമ സമുദായങ്ങളാകുന്നു. നിങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അള്ളാഹുവിനെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടു, ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവണമെന്ന തരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഓരോ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും തയ്യാറാണെന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്താനുള്ളത്. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ SKSF-ഉം അതുപോലെ തന്നെ മഹല്ലിലെ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയും ഈ മഹത്തായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് വലിയ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. പാവപ്പെട്ടവരായ നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്നുള്ള ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം നീക്കിവെക്കുകയാണ്. നിരവധി പാവപ്പെട്ടവരായ രോഗികളും മറ്റുമൊക്കെ തന്നെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് നമുക്കറിയാം. നിരവധി രോഗങ്ങളുണ്ട്. ആവശ്യമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ തന്നെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ടവരായ സഹോദരിമാർ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. അതുപോലെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസ സഹായങ്ങൾ നൽകുക, വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക, വസ്ത്രമില്ലാത്തവർക്ക് വസ്ത്രം നൽകുക തുടങ്ങിയ ജീവകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിലുള്ളവരുടെ കരുണ കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സന്ദേശം നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ മഹിതമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ്. പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണീരൊപ്പിയാൽ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റി തരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗമാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന ഓരോ നാണയത്തൊട്ടുകളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ മഹിതമായ പ്രവർത്തനമായി സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും ഒക്കെ അതിന് തയ്യാറാവുന്നു. നാം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി
ദാനം ചെയ്യുന്ന ഓരോ നാണയത്തുട്ടുകൾക്കും അതിന് 10 മടങ്ങ് അള്ളാഹു വർധനവാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നത്. അവരുടെ സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും തന്നെ കുറവ് വരുത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം പ്രയാസപ്പെട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായ സഹായം, അവിടെ ഉള്ളൊരുള്ളി പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നൽകുന്ന നാണ്യത്തുട്ടുകൾ പാഴായി പോകുന്നതല്ല, ജാരിയ സ്വതക്കയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അത്തരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് മഹത്തായ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉണർത്തുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മോട് പറയുന്നു, അല്ലദീന യുൻഫിഖൂന അംവാലഹും ബില്ലൈലി വന്നഹാർ സിറൻ വഅലാനിയതൻ ഫലഹും അജ്റുൻ ഇൻദ റബ്ബിഹിം വലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ രാത്രിയും പകലും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒക്കെ തന്നെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് മഹത്തായ പ്രതിഫലമുണ്ട്, അവർക്ക് ദുഃഖമോ വിഷമമോ ഇല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉണർത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ സംഗമം സ്വാലിഹാമലായി അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. 5 ദിവസങ്ങളായി നടന്ന പരിപാടിയിൽ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പലരും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ തന്നെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാം. അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവർ ജോലികളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. വീണ്ടും ആരോഗ്യവും സമയം സമ്പത്തും ഇത്തരം ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നിരവധി നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരിമാർ, ഉസ്താദുമാർ, അള്ളാഹുക്കൊക്കെ തന്നെ മാഫിറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കി മാറ്റുമാറാവട്ടെ. അവരെ നമ്മെയും അള്ളാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരുമുണ്ട്. മാരക രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട ആളുകൾ, ക്യാൻസർ ബാധിച്ച രോഗികൾ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗികൾ, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗികളുണ്ട്, അപസ്മാര രോഗികൾ, മാനസിക രോഗികൾ, ശരീരം കൊഴിഞ്ഞുപോയ രോഗികളുണ്ട്, ജന്മനാസുഖം ബാധിച്ച ആളുകൾ, പ്രഷർ പ്രമേയമുള്ള രോഗികളുണ്ട്, ആശുപത്രി കഴിയുന്ന ICUയിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചവരുണ്ട്, അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ കത്തിന് എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട്, ഈ മാസത്തിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മാരക രോഗങ്ങളെ തുടർന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും കാത്തു സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അപകട മരണത്തെ തൊട്ടും പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ടും അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെയും കാത്തു സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്ക് ഏവർക്കും നാഫിയൻ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നാം അറിഞ്ഞു മര്യാദയും ചെയ്തുമായ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു വെറുതെ മാഫാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. മരിക്കുമ്പോൾ കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചു മരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്നും ഹാദിർക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, കടം വീട്ടുവാൻ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. വീടുകളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, വീട് നിർമ്മിക്കാൻ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവരുണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. വിവാഹ പറയാൻ പറ്റിയ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരുമുണ്ട്, സ്വാലിഹായ ഇണകളെ അള്ളാഹുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. കുട്ടികളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ദമ്പതികളുണ്ട്, സ്വാലിഹ സന്താനങ്ങളെ അള്ളാഹുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട്, പ്രസവത്തെ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. മതപരമായും ഭൗതികപരമായും വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ ഉന്നതമായ വിജയം അള്ളാഹുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. പരീക്ഷകളൊക്കെ തന്നെ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ജോലികളില്ലാതെ സ്വദേശത്ത് വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന നിരവധി സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ അർഹമായ ജോലി ലഭിക്കാൻ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഈ പരിപാടി പ്രധാനമായും പങ്കുവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളിലാണ്. പ്രവാസികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രയാസങ്ങളും അവിടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും സ്വദേശീവൽക്കരണവും അതുപോലെ തന്നെ ജോലികളിലും കച്ചവടമൊക്കെ തന്നെ പലവിധ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. അവിടെയൊക്കെ തന്നെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തിരുമാറാവട്ടെ. ജോലികളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത്തരം ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും ഒക്കെ തൗഫീഖ് അള്ളാഹുർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ സംഘാടകർ, പ്രവർത്തകന്മാർ, യുവാക്കൾ, വളണ്ടിയേഴ്സ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ ദീനി ചൈതന്യവും ഐക്യവും സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹു പുരോഗതിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കൊടുക്കുന്നിരിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമിഅത്തുൽ ഉലമയുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ, നേതാക്കൾ അള്ളാഹുക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഈ പരിപാടി സ്വാലിഹാമലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയുടെ
ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വചനോച്ചരിച്ച് നിർവഹിക്കുന്നു. ആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വേദിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പുതിയേരി മഹല്ല് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ ഫണ്ട് ശേഖരണം ഉദ്ഘാടനമാണ് വേദിയിൽ നടക്കുന്നത്. പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് TMB കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി തങ്ങളെ ഫണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു. നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞമ്മദ് കെയും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർകളെയും ആദരവ് ക്ഷണിക്കുന്നു.